बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये जिहड़ा साहिवाल है, साहिवाल नूं पहले किहड़ा शहर कहा जाता सी? साहिवाल ते बाद विच इहदा नाम रखा गया। इनू पहले गोरे यानी कि अंग्रेज दौर दे विच इनू जिहड़ा है मिड गुमरी दे नां ते पुकारिया जाता सी। हाँ, उस तो बाद हड़प्पा हड़प्पा इस तो भी कदीम इलाका है। अज हड़प्पे तो 6 तो 7 किलोमीटर ते उस जगह ते असी अज आए हाँ, जिहड़ा कि नाजरीन नूं कुछ ना कुछ नहीं तो नजी चीज़ जिहड़ी है असी दिखाने आ। अज असी 6-7 किलोमीटर मसाफात इलाके दे उत्ते असी नाई वाले बंगले ते आ गए हाँ। ये 1908 दे विच ये बनाया गया। ये गोरे ने ही बनाया सी और इनका नाम रेस्ट हाउस रखिया सी। एक तो कैमरामैन मैं जदों हुण शुरू करांगा, ये तुहानूं तारीख हर चीज़ नालों नाल विजिट करावेगा। उस तो बाद अज नाज़रीन इत्थों दियां सारियां ओ गोरे दियां चीज़ां तुहानूं असी मुतारफ करावांगे कि गोरा करदा की सी और गोरा इत्थे किस तरह अपना उन्हें राज, उन्हें अपना निज़ाम और इंसाफ वास्ते नहरी निज़ाम और बहुत सारे मामलात किवें बैठ के जिहड़ा है इत्थे मैनेज करता सी। नाज़रीन, गोरा जिहड़ा है मुख्तलफ जिहड़ी के जिहड़े साडे पंजाब दे विच आ, बड़े शहरां दे विच वो आप ते सदियां पहले इत्थों जा चुकिया है, लेकिन उनका निज़ाम, उनका नहरी निज़ाम, उनका इंसाफ का निज़ाम उदों वो बैठ के किवें यानी कि फैसले करता सी। उदों ये जिहड़े उनके वास्ते मुख्तलिफ शहरों के विच कई नाम के उत्ते बंगले जिहड़े बने हुए ने। अज मैं इस चीज़ नूं भी तुहानूं दसांगा, इस नाई वाले बंगले नूं नाई वाला बंगला क्यों कहा जाता है और इत्थे जिहड़ा है की हुंदा सी। ते हुण मेरा ख्याल है चलिए तुहानूं मुख्तलिफ चीज़ों का नाल जिहड़ा विजिट भी कराइए सारा। उस तो बाद तुहानूं इहदे बारे तारीख भी दसी। ब्रिटिश फौज उन्हां दा जिहड़ा हैडकुआटर जिहड़ा नाई वाला बंगला है, इनकी तारीख मेरे अकब के उत्ते 1908 लिखी हुई है। मेरा कैमरामैन तुहानूं ये दिखावे इनका किनार रेस्ट हाउस नाई वाला बंगला उन्हें इत्थे जिहड़ा है ये बह के फैसले करता सी। जिवें अज असी अगर बैठ के दफ्तरां दे विच नालों नाल तुहानूं आ इमारत का विजिट करांदा जी। इहदियां दीवारां किड्डियां किड्डियां मोटियां, इत्थे बैठ के ते एक की फैसले करता सी और अपने मुलाजमीन नूं ये जिहड़ा अपने अहकामात जारी करता सी। और उदों इन्नी तरक्की तो हुंदी कोई नहीं सी, लेकिन इत्थों का निज़ाम रेस्ट हाउस दरख्त अज बैक यानी कि उनका रेस्ट करना और बैग तेन मैं वो दिखाना जिथे बह के उनका किचन और उत्थे दरख्त जिहड़े कददावर, अज देखो कैमरा मेरा दिखावे उनके दरख्त जिहड़े सन यह कददावर हुंदे सन। ये दरख्त जिहड़े उन्हां साए दे थल्ले बैठा जाता सी जदों वो आंदा सी। हुण जिहड़ा नाज़रीन इसे रेस्ट हाउस की तुहानूं मैं बैक दिखावां, यह जी बैक हैगी है, यह मुख्तलिफ वो जिहड़ी इमारत आ मेरा कैमरामैन तुहानूं अगर दिखावे। उस तो बाद ये बड़े सगीर दे विच जदों अंग्रेज़ काबज़ होए उन्होंने इस इलाके दे जरखेज़ी जदों देखी ना 19वीं सदी के आगाज़ दे विच बड़े सगीर नूं जदीद तरीन नहरी निज़ाम तो मुतारफ करवाया सी। ते यह वेखो वो सदियां पुराने चले गए ने सदियां तो, लेकिन उन्हां दी यानी कि उदों दी बनाई हुई चीज़ अज भी साडे मुसलमान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरा कैमरा मैं तुहानूं छत भी दिखा रहा, अज भी उन्होंने गाडर लोहे दे उन्हां दियां दीवारां उन्हां दी तामीर। लो जी हुण मैं उस तरफ जा रहा, अगर कैमरामैन मेरे नाल आवे। यह जिहड़ा जी उत्ते जाके वो गोरा मतलब यह सीढ़ियां जांदियां सी, उत्ते बैठ के वो सारा निज़ाम अपना उत्ते बैठ के भी करता सी। ते नाज़रीन तुहानूं ये सारा विजिट कराने जी। ये जिहड़ा ना जी छत दा सारा जिहड़ा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦਾਵਰ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲਿਓ ਜਿਹੜਿਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਹਵਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਓ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਛੱਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ किसी वजह ਨਾਲ तस्मिया के यानी कि साथ जुड़ी हुई ने। एक ऐसी तरीके इमारत हड़प्पा के तकरीबन 800 किलोमीटर फासले से नाई वाले बंगले से हैगी जो बरतानी दौर की तारीख का आईना दिखाती है। और इसके नाम की वजह तस्मिया के साथ एक दिलचस्प दास्तान जुड़ी हुई है। तो उतों के जोड़े सन निज़ाम उतों का रैस्ट हाउस का कि इत्थे बैठ के अपने जिंदगी के माड़े चंगे सारे फैसले गोरा करता सी। गोरे का निज़ाम ये अज भी लोग जोड़े पुराने ने असी उन्होंने को पुछया दसिया वो कहते वो दौर चंगा सी, सादा दौर सी और इंसाफ सी। इंसाफ तो मुरादे ना कोई उदों सिफारिश सी ते ना ही उदों कोई पैसा चलता सी। गोरे का इको ही काम अच्छा सी कि वह मैरिट ते फैसले करता सी। आओ हुण दूसरी साइड ते चलदे। नाज़रीन मैं एक दिलचस्प तुहानूं एक चीज़ दसांगा कि इत्थे जदों गोरा हैगा सी उहदे नाल मुसलमान भी कई यानी कि गैर मुसलम सी लेकिन मुसलमान भी इत्थे मुलाजमीन हैगे सी। मुसलमाना ने जदों इत्थे इन्हां दे हैड क्वार्टर छोटे छोटे क्वार्टर बना के दिते सी गोरे ने उहदे नाल उन्होंने अपनी इस कलोनी दे विच छोटी जी मस्जिद भी बनाई हुई सी। मेरा कैमरामैन तुहानूं दिखावे इहदे मीनार अज भी वो छोटी जी मस्जिद जेरे तमीर आ लेकिन इत्थे काफ़ी सारे मुसलमान भाइयों की आबादी हैगी है। इस मस्जिद दे विच अंदर का भी थोड़ा तुहानूं दिखावे आ साइडा तो भी दिखावे इत्थे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और इस मस्जिद नूं जिहड़ा है उन्होंने जिंदा रखा होया। 5 वक्त की इत्थे अजान दी जाती है। इत्थे बकायदा कलोनी है जिहड़े मुसलमान इत्थे नमाज पढ़ते हैं उन्होंने इन्हां ने आबाद कर रखा है। ये उदों के जिहड़े मुसलमान लोग सन ये उदों भी नमाज इत्थे पढ़ते सन लेकिन उन्होंने इस मस्जिद नूं आबाद किया होया ये तुहानूं दिखाई जा रही है। एक ये जिहड़ा ना ये जिहड़ा एक खिता हैगा रैस्ट हाउस के नाल नाल पहले इन्ना कोई नहीं सी। इहदे ते महीत जिहड़ा ना किसी वक्त कोई 50 की दुकान सी लेकिन हुण आबादी वधन दे नाल कम से कम 250 तकरीबन 250-300 इत्थे दुकान हो चुकी है। नाज़रीन ये जिहड़ा है बहुत ही पुराना नाई वाला बंगला है। तो नाज़रीन मैं तुहानूं कुछ देर बाद इत्थों के मकामी कुछ लोग जिहड़े हैगे ने उन्हां कोलों ये गल बड़ी मज़ेदार आ जिहड़ी
ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਓ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂ पंखे की कोई जरूरत नहीं। यकीन करो, ठंडी हवा आ रही है, दरख्तों की छां आ ते बहुत ही मज़ा आ रहा। तो लो जी हुण दूसरे पार्ट चलने आ जिथे रैशां सन। रैशां जिहड़ियां ने ए मैं तुहानूं बिल्कुल जिहड़ियां सारियां ए हुण दिखा देणियां ने जी। लो नाज़रीन, मैं हुण तुहानूं जिहड़ी गल कीती सी कि जदों ओह रैशां सन ना इन्हां लोकां दियां, ओह रैशां कई जगह ते हुण बहुत सारियां जिहड़ियां बसीदा हो गईयां ने। ओह लोग चले गए, मर कप के गए ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗੋਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਸੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀਏ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੀ, ਆਬਾਦ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਾਮਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ बीवी ਬੱਚੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਕਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਐਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਆ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਾਮਦ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 250 300 ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੈਗੀ ਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਲਹਕਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਏਕੜ ਤੇ ਮਹੀਤ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਆਟਰ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਸੀਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮੀ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਨਿਕ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ही हैगा सी या बाद च, सारा कुछ भजन इस दसो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अर्ज़ जनाब के लिए अंग्रेज़ दौर सी, अंग्रेज़ इत्थे आया जनाब के लिए ते आके वो लेट गया जनाब। जो उस मुतल्लिक उनका मुलाजिम आ उन्होंने उस आख्या भी मेरा जड़ा ना राजन साथ के मेरी शेप करा, यानी कि नाई तो राजा कहंदे सी, हाँ जी राजा, तो हुण जड़ा कि अक्सर नाई कह दिंदे पंजाबी कहंदे भाई नाई नूं जड़ा ना लिया मेरी शेप करा। वो जनाब गया, जैसे नाई आ गया जनाब वो अगू जड़ा ना अंग्रेज़ अफसर जड़ा भी आ वो जनाब सौ गया। नाई बैठा रहा बड़ा टाइम बैठा रहा जनाब। उस तो बाद वो सोचा भी ये तो नहीं उठता पाया, वो जनाब के लिए उन्हें जड़ा ना शेप की थी, शेप करके वो चला गया। जिस वक्त वो जनाब शेप करके चला गया ना, उस तो बाद वो उठा, उस आख्या मैं तेन क्या सी भी तू राजन लिया भी शेप करानी है। उस जनाब के लिए उस आख्या जी राजा आया सी शेप करके। अच्छा भाई जी मैं एक चीज़ ते ट्रिप करा, जो उन्हें शेप का कहा सी ना कि मैं शेप कर दे, उन्हें कितने मेहमान जाना सी, ये बात दुरुस्त है कि अंग्रेज ने किते मेहमान जाना सी, तो उन्हें अपना यानी कि पैदा भेजा, जिन्हों आप चौकीदार भी कह सकते, अपना बेलदार भी कह सकते, उन्हें उन्होंने जाके किसी मुलाजिम नूं कहा कि नाई नूं लैके आ या राजे नूं लैके आ। उस जनाब के लिए राजा साहब आए, उन्होंने शेप करके चले गए। जैसे दोबारा जनाब सौ के उठा, उसने पूछा भी मैं तेन क्या सी भी राजन लिया साथ के शेप करानी, तो राजा किथे? उस आख्या जी आया सी शेप करके चला गया है। उस आख्या जा राजन बुला लिया। राजे को जिस वक्त बंदा गया जी राजा डरिया भी पता नहीं कोई गलती हो गई है की मैनू आखू। जिस वक्त वो जनाब आया आके जनाब उस आख्या भी मंग जो कुछ मंगना ही। उस आख्या जी मैं की मंगना है, मैनू ना चाहिए है। उस उत्थे जनाब नाई वाला बंगला रख दिता जी। यानी कि उनके नाल मनसूब करता, उन्हें कहा कि मैं तेनू यानी कि खुश होके मैं नाई वाला, हां जी, यानी कि तेनू कुछ नवाजना है, पैसा मांग ले या कुछ चीज मांग। उस आख्या जी मैनू पैसा नहीं चाहिए, मैनू ना चाहिए है। उन्हें उत्थे रख दिता जी नाई वाला बंगला जनाब जी। नाज़रीन तुसीं ये देखिया कि इत्थों दे जिहड़े मकामी बशिंदे ने, इन्हां ने तुहानूं इस नाई वाले बंगले दी अज तारीख दसी है कि ये नाई वाला बंगला क्यों पिया। ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के विच अज भी बंगले बहुत ज़्यादा है ने। मैं कई जगह ते तुहानूं नाज़रीन ये बंगले दिखा चुके हैं। अफगान वाला बंगला, उस तो बाद नाई वाला बंगला, शेरां वाला बंगला, त्रिखड़ी बंगला, पंजाब वाला बंगला, ये हर शहर दे विच मौजूद आ, क्योंकि गोरा जिहड़ा इत्थे बंगलियां विच आके रेस्ट करदा सी, रेस्ट करके ते इत्थे रहिंदा सी। अच्छा जी जदों ये रहिंदा सी इत्थे मुलाजमां दे नाल खाना शाना सारा कुछ हुंदा सी इत्थे जनाब, बकायदा कचहरी लगदी सी। हां जी ते अपने ये जेहड़ा नहरी निजाम है, हां जी, इंदा भी थोड़ा जिहा भाईन कोई दसो कि नहरी निजाम इन्हें बनाया गोरे ने? हां जी इन्हें बनाया सी। हां जी ये कादे वास्ते बनाया सी? इस बनाया सी अपने जिमींदारां वास्ते, काश्त करन वास्ते पानी दिता सी जनाब के लिए अच्छे तरीके नाल काश्त करें, और सहूलत दी सी भी आदा खुश हो के खान पीन।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹੀ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹੀ ਗੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਰਖਤ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਲਾਗਰ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ, 2-3 ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ, ਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਰਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਸਟਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਤੇ ਦਰਖਤ। ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦਾਵਰ ਦਰਖਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਵੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਘਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰਕਾਓ ਛੜਕਾਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਦਾਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਗੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਮਾਰਤ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ SDO ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਔਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲੀ ਮੇਟ ਔਰ ਬੇਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ तमाम ਤਾਰੀਖੀ ਰਕਬਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀਮ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SDO ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਅਫੀਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਿਆਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੈਦ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਔਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਤਾਰੀਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਬੰਗਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ
पहचाने। अगर देखा जाए तो इस नाई वाले बंगले की दानिशमंद अंदाज़ और दूर अंदेशी काबिल सताइश हैगी है, क्योंकि इस नाई वाले बंगले नूं दुनिया नाई वाले उस नाई नूं दुनिया ते फानी रुखसत होए अरसा दराज हो गया, लेकिन उनका नाम अज भी नाई वाला बंगले तो मनसूब हैगा। मकामी रैशियां की जबान दे विच अज भी नाई वाला बंगला कहा जाता। अगर नाई वाला बंगला मुकम्मल विलाग नाल देखना चाहते हो तो साडे यूट्यूब चैनल नूं भी तुसीं सबसक्राइबर करना। सबसक्राइब करन तो बाद तुहानूं जिहड़ा है असीं बहुत सारे वरसा और बहुत सारियां जिहड़ियां कहानियां तो जिहड़ियां तो तुसीं नहीं वाकफ मुकम्मल उत्थों दे मकामी बशिंदियां दे नाल तुहानूं असीं जिहड़ी है हिस्टरी जिहड़ी है असीं दसदे हां, ताकि बुजुर्ग जिहड़े पुराने हैगे ने उन्हां दीयां नस्लां अज भी इन्हां बंगलियां दे विच नौकर ते चाकर यानी कि छोटियां छोटियां नौकरियां दे कोई बोलदार है, कोई चौकीदार है, कोई तार बाऊ है, कोई कुछ भी है। अज उन्हां दे नाल साडी जिहड़ी है मुलाकात हो गई है। उन्होंने तुहानूं मकामी बशिंदियां ने भी कुछ दसिया। उस तो बाद रहिंदा खुंदा तारीख नाल मनसूब हो के तारीख नूं पढ़ के असीं तुहानूं एक एक जिहड़ा हरफ आ वो तुहानूं दसीदा। नाई वाला बंगला जिहड़ा है असीं तुहानूं इस तो अज दसिया कि पता लगे नाई वाला बंगला इनू क्यों कहते, वो बशिंदे ने भी दसिया ते मैं तुहानूं एक बार थोड़ा जिहा रिमाइंडर कर देना कि वो नाई सी इत्थे रहिंदा जिन्हें गोरे नूं राजी किया। मैं नाई अज तुहानूं जिहड़ा करीब तो यह जिहड़े दरख्त है इनकी चौड़ाई जिहड़ी है मेरा कैमरामैन तुहानूं दिखावे, नाज़रीन तुसीं हैरान हो जाओगे कि उदों दे सदियां दे दरख्त अज भी ऐदां है इन्हां दीयां जड़ां, लेकिन इन्हां दे दरख्तां दा कोई पता नहीं लगता एक गोरे ने दरख्त किवें लाए सी, ये की दरख्तां दे नाम आ। असीं इन्हां नूं अज भी दरख्तां दा सिंबल तो हो गया, पिपल ते हो गया, ये लेकिन एडे एडे कदावर दरख्त और आ जिहड़ा रकबे दे लिहाज दे नाल इधर देखो किड्डे खूबसूरत अज भी ये बंगले दा खिता मौजूद है। यह मेरा जिहड़ा कैमरामैन तुहानूं दरख्त दिखा रहा मैं समझना उत्ते अज भी वो बहुत चौड़ाई दे उत्ते हैगा, उस तो बाद लंबाई ते हैगा, एक दरख्त नहीं हैगे। असीं जिहड़ी जगह ते भी गए हाँ जिहड़े बंगले नूं जाके असीं टच किया जां विलाग करन गए हाँ उत्थे इस तो भी वड्डे वड्डे दरख्त गोरा जिहड़ा है इनदी छां थल्ले बहिंदा सी और तुहानूं दसां शजरकारी दे नाल उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार सी, सफाई सुथराई नहरी निज़ाम, उस तो बाद काश्तकारी का निज़ाम गोरे ने यह मुतारफ कराया। मैं तुहानूं हुण अंदर दे थोड़े जे जिहड़े ने अंदर दे भी विजुअल दिखाना, तुहानूं अंदर दी भी सैर कराना कि यह जिहड़ा है जदों यानी कि यह रोड तो नहर तो अंदर जदों एनूं आउंदा सी यह दरख्त सज्जे खब्बे लगे हुंदे सी, उदों जिहड़ा उनका लश्कर जिहड़ा है इत्थों दाखल हुंदा सी। उनदे अज भी गेट दे अगर पिलर मेरा कैमरामैन दिखावे कुछ तो टूट फूट का शिकार हो गए, लेकिन ऐदां दे उन्हां दे पिलर हुंदे सन ते यह पिलर सन उन्हां दे गेट ते उन्हां दा लश्कर और उनकी जिहड़ी फौज घोड़ियां ते हुंदी सी वो अंदर दाखल हो जाती सी। फिर नाज़रीन इत्थों जिहड़ा है सैडां तो तुहानूं आ जिहड़ी सारी शैद दिखाने आ, सैडां तो सारा बगीचा सी फूल पत्तियां दे नाल, यानी कि आ सारे फुल लगे हुंदे सी ते फिर वो रैस्ट हाउस दे विच सीधा ही गोरा चले जाता सी। इधर भी दरख्त इधर भी दरख्त सैडां ते यानी कि बगीचे, यह जिहड़ी सड़क आ जिहड़ी ते मैं जा रहा इसे सड़क के उत्ते यह देखो मेरा कैमरामैन दिखा रहा मैं जा रहा इस सड़क के उत्ते गोरे की जिहड़ी है किसी वक्त फौज हुंदी सी, गोरे का लश्कर हुंदा सी। अज असी वो 100 साल तो पहले दे वो गोरे चले गए, लेकिन सानू अज इस नस्ल नूं ये तुहानूं कच्चियां जिहड़ियां सड़कां हुंदियां सी उदों पक्का कोई निज़ाम सड़कां दा नहीं सी हैगा ते फिर इहदा जिहड़ा लश्कर है सीधा जानी कि उनका गोरे का रैस्ट हाउस नूं चले जांदा सी। वो मैं अगे जिहड़ा रैस्ट हाउस दीयां सारियां चीज़ां तुहानूं नाज़रीन दस्सियां ते यह हुण तुहानूं एंड ते यह थोड़ा जिहा झलक जिहड़ी है अंदर दी दिखा के यह सैडां दी भी तुहानूं दिखानी है कि इधर सैडां ते किद्दां सी इस तरह किद्दां दरख्त सन, उस तो बाद एक किन्ने रकबे ते महीत हैगा सी, एक काफ़ी एकड़ ते यानी कि 16-18 एकड़ जिहड़ी कि यह जिहड़ा रैस्ट हाउस ही है यानी कि ये बंगला ही बंगला है। तो जनाब यह तुसीं खुद दे सकते हो मेरे अकब दे उत्ते उही बंगला
1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਫਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਾਵਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ PTV ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹਯਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਵਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਰੀਖੀ ਵਰਸਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖੀ ਵਰਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।